हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वन्दे भगवती देवी श्रीरामञ्च जगद्गुरो पादपद्मे तय श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। प्रणमामि मुहुर्मुहुः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की सुधी जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करिया जाऊँगी। ये संसार रे एमिति अनेक द्वापर जुगुरु अपेक्षा करी अछंती अनेक योद्धा माने जो माने कि कली जुगरे से माने निर्वाण पाइबे मुक्ति पाइबे जीवित ही अछंती मुक्ति पाइबे निर्वाण पाइबे किपरि ना जगन्नाथ महाप्रभुंकर जो अवतार शेष अवतार गोटे अच्छी जार नाम हूँ कलिकी अवतार। से कलिकी अवतार दर्शन रे ये द्वापर जुगर अनेक योद्धा माने अछंती से माने मुक्ति पाइबे निर्वाण हेबे। सेमानक भितरे हे ज्ञानी गुणी मंडली जनकर नाम हूँ कौन नाम बलि राजा। आज मालिका वचनर आलोचन आम से बलि राजा जे कि कल्कि अवतार दर्शन में मुक्ति पाइबे तांका विषय आलोचना करिबा। बलि राजा और कल्कि अवतार सहित बलि राजांकर कौन संपर्क रही। महापुरुष कहउचंदी कले बलिन्द्र हेब सत्या उपजीव बाजोथिब भेरी तोरी बंदापना अर्घ्य थाली घेनी करी बंदाइबे अपसरी है सुजने बंदाइबे अपसरी है सुजने बंदाइबे अपसरी। अच्युतानंद महापुरुष जो कथा आलोचना करिसेंती मालिका शास्त्र रे सही कथा सहित एकमत होई स्तुति चिंतामणि रे कहिसेंती संत भीम भई ये पदटी कहिसेंती। कौन कहिले कहे बड़ी दिने इंद्र हेब आ जो दिन बड़ी इंद्र हेबे से दिन महापुरुष कहउचंती स्तुति चिंतामणि रे संत भीम भई जे से दिन सत्य उपजीव बुझिले। तेणु बड़ी इंद्र हेब सत्य उपजीव बाजुथिब भेरी तोरी बंदापना अर्घ्य थाली धरी करी बंदाइबे अपसरी। स्वर्गर अप्सरी माने बलि राजा को बंदापना करिवे जेतल बलि राजा कौन ना इंद्र आसन रे अभिषिक्त हेबे। कहनी ढिंकी बाजा जगत रे बंद हेब बलि इंद्र हवा जाए ढेंकानाल गड़ू ढांकुणी फिटिब ढोलाई पड़े घाई। तेणु से बड़ी दिने इंद्र आसन पाइबे बोली प्रभु वर देइछंती प्रभु वर देइथिले। तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली ये चारि जुगर सत्य त्रेतया द्वापर तीन जुगरे अनेक योद्धा माने अछंती अनेक वीर माने अछंती से बड़ी जुग जाकि योद्धा माने अछंती
सबु अन्य जुगर अपेक्षा करी कली जुगरे भगवान कल्की दर्शन से माने निर्वाण हेबे बा मुक्ति पाइबे। मुक्ति है ना मुक्ति पाइबे। तांग भितरे बलिराजा होचने अन्यतम। नूतन सर्जना ब्रह्मांड होइब नित्य कली खेल एही निजे गौर देव शाढ़ी बांधी देवे अनंतंक सिरे नेई अनंतक सिरे नेई हे सुजने अनंतक सिरे नेई अनंतक सिरे नेई हे सुजने अनंतक सिरे नेई। से समय नूतन सर्जना ब्रह्मांड होइब नित्य कली खेल हेई। ध्यान देवे हे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धिजन कथा उपरे अनेक सन्थ अनेक महात्मा माने पंचसखा मानक ठारू आरंभ करी जोगीराज महर्षि अरविंद फ्रांसर भविष्य वक्ता नोस्ट्राडामस प्रोफेसर हरार जॉन डिक्सन आउरी मध्य सन्थ सूरदास तांकर सूरसागर मध्य कहिचंती। आउरी मध्य आंध्र प्रदेशर गुरु वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी तांकर भविष्य काल ज्ञान पुस्तक लिखिं कथा। वेदमूर्ति तपनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य अखिल विश्व गायत्री परिवार गुरु लिखिं साहित्य कौन ना महाकालंकर जुग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। तेणु नूतन सर्जना दिने ब्रह्मांड पुणी थे हेब। ब्रह्मा ये सृष्टि सर्जना करिसेंती किंतु जेतेबेले सृष्टि रे ब्रह्मांग सृष्टि रे अराजकता बढ़ी जाए अनीति बेसी मात्रा रे बढ़ी जाए अविचार बढ़ी जाए दुरात्मा माने दौरात्म्य जोरे बढ़ी दियंती। दुरात्मा मानकर दौरात्म्य जोरे बढ़ी जाए साधु संत मानक पर अत्याचार जोरे बढ़ी जाए सेतेबेले कौन हुई विप्रधेनु सुर संथहित लीन मजुनु अवतार। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। विप्र कहले ब्राह्मण धेनु कहले गाई गोमाता सुर कहले देवता माने बुझिले। संथ संथंग पाई विप्रधेनु सुर संत हित एमानकर हित पे लीन मनुज अवतार। भगवान सेतबेले मनीष अवतार मानव अवतार नियंती मानव रूप हो अवतरित हो। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की महापुरुष कहले विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा प्रकाश हेतु लियम कौन मानव शरीर। तेणु निज इच्छा रे प्रभु मानव शरीर नियंती एमानकर हित पे। तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली तेणु से जिते महापुरुष कहते नूतन सर्जना ब्रह्मांड हो ब्रह्मा सृष्टि की सर्जना करते ये अराजकता बढ़ीज अनीति बढ़ीज साधु सन्त मान अत्याचार बढ़ीज से कौन हेब ना से पुणी थर ब्रह्मा नूतन सर्जना करेंगे सृष्टिर ये सृष्टि पुणी थे नवनिर्माण हम जहाँ जुग परिवर्तन कहती। तेणु महापुरुष कहले वर्तमान नूतन सर्जना हवा आवश्यकता रही संसार सृष्टिर पुणी नुआ करी तैयारी हब पुराणा भंगा जाई नुआ तैयारी गढ़ा हब आ नित्य ये हूँ कलिजुगर खेल आ निजे गुरुदेव शाढ़ी बांधी देवे अनंत सिरे नहीं। भीम भाई कहते स्तुति चिंतामणि रे निजे गुरुदेव अनंत कहले बलदेव सिरे शाढ़ी बांधी देवे बलदेव राजा हेबे। तेणु महापुरुष कहले केतेबेले ना जेतेबेले बलि इंद्र हेब सत्य हब सेतेबेले बलि राजा इंद्र आसन पाइबे। श्रीमद भागवत महापुराण अति बड़ी जगन्नाथ दास एक कथार उल्लेख करिसेंती कहले वामन होई आविर्भूत वामन
ହୋଇ ଆବିର୍ଭୂତ ଅଖିଳ ଲୋକରେ ପୂଜିତା ଅଖିଳ ଲୋକରେ ପୂଜିତ এই ସମୟରେ ବଳି ମନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଦାନ ଦ୍ୱାରା ସଂସାରରେ କ'ଣ ନା ଅରାଜକତା ଖେଳି ଯାଇଛି। ଦାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ପରିଶ୍ରମ କାହିଁ କରିବେ? ଯାହାର ଯାହା ଦରକାର ବଳି ଦରବାରକୁ ଆସିଲେ ଯିଏ ଯାହା ମାଗିକିରି ନେଲେ କେହି ହେଲେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଗଲା ଯେ ମୋ ଠାରୁ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନୀ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନୀ। ଅଭିମାନ ଆସିଗଲା। ଆଉ ଏପଟେ ଦାନ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ ବାଲାନ୍ସ ରହିଲା ନାହିଁ। କାହିଁ ଲୋକ ଦାନ ପାଇଲେ ଯେତେବେଳେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କିଛି ପାଇଗଲେ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ କାହିଁ, ଖଟିବେ କାହିଁକି? ସଂସାରରେ ଅରାଜକତା ଦେଖାଦେଲା। ଯଦି ଆମେ ମାଗଣାର ଜିନିଷ ପାଇବା ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ତାର କାରଣ କ'ଣ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ଜାଣୁଥିବେ। କ'ଣ ବା ସେ କଥା ଆମେ କହିବା? ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ବାବୁରେ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଅରାଜକତା ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଦେଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଳସୁଆ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଦେଲା ସ୍ୱଭାବ, ସେତେବେଳେ ବାମନ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲେ ବଳିର ଅହଙ୍କାରକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବଳିର ଯଜ୍ଞେ ଉପଗତ ବଳିର ଯଜ୍ଞେ ଉପଗତ ଅଷ୍ଟାଦଶରେ ଚରିତ୍ର ଅଷ୍ଟାଦଶରେ ଚରିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବଳି ରାଜା ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞର ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ର ଆସନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା ଯେ ସେଇଭଳି ପୁଣ୍ୟ ବଳ ଆସିଗଲା, ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଆସିଗଲା ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସନ ଅଧିକାରୀ ବଳି ରାଜା କରିବା ଦରକାର। ଏତେ ପୁଣ୍ୟ ତାର ବଢ଼ିଗଲାଣି ଦାନ ଦ୍ୱାରା, ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସନ ସେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆସନ ଟଳମଳ ସେଠାରେ ହେଲା। ଏରେ ମୋ ଆସନ ଇଏ ଛଡ଼େଇ ନେବାକୁ ବସିଲାଣି, କରିବି କ'ଣ? ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ବାମନ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବଳିର ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ଆସିକି ବାମନ ଭଗବାନ ଉପଗତ ହେଲେ, ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ହେ ସୁଧିଆନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ଆସି କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ହେ ବଳି ରାଜା ତୋହି ଧନ୍ୟ, ହେ ବଳି ରାଜା ତୁ ହି ଧନ୍ୟ କୁଳ ଚରିତ ତୋ ବଚନ ଚରିତ୍ର ତୋ ବଚନ। ବାମନ ଭଗବାନ ବେଦ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ, କୁନି କୁନି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ସଦେଇଆନେ ବଳି ରାଜାକୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ। ଧନ୍ୟ ତୋ ବଳି, ଧନ୍ୟ ତୋର ଦାନ, ଧନ୍ୟ ତୋର ଯଜ୍ଞ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛୁ, ଇନ୍ଦ୍ର ଆସନ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଧନ୍ୟ ତୁ, ଧନ୍ୟ ତୋର ଦାନର ପରାକାଷ୍ଠା। ଆଉ ଧର୍ମ ସଂଯୁକ୍ତ ଯଶସ୍କର ଅର୍ଥି ଚକୋର ସୁଧାକର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବଳିକି ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ବାମନ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ତ ତାର ଅହଙ୍କାରକୁ ଦମନ କରିବେ, ସବୁ ଛଡ଼େଇ ନେବେ ବଳିଠାରୁ। ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଗେ ପ୍ରଶଂସା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁ ବଳି, ଧନ୍ୟ ତୋର ଦାନର ପରାକାଷ୍ଠା, ଧନ୍ୟ ଦାନି ତୁ ବଳି। ଆଉ ଯାହାର ବଂଶ ପୁର, କହିଲେ ଯାହାର ବଂଶେ ପୁରୋହିତ ଭୃଗୁ ଯେ ପଦମ ଯୋନି ସୂତ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବାମନ ଭଗବାନ କଲେ, କଲେ ହେ ବଳି ରାଜା, ଯାହାର ବଂଶରେ ସ୍ୱୟଂ ଭୃଗୁ ମହର୍ଷି ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୋହିତ, ସେ ଆଉ କୁଶିକ୍ଷା କେମିତି ପାଇବ? ସୁଶିକ୍ଷା ତୁ ପାଇଛୁ ରେ ବଳି, ଦାନ ଭଳି ମହତ କର୍ମ ତୁ ସଂସାରେ କରୁଛୁ। ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୋର କୁଳ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୋର ଗୁରୁ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁ। ବଳି ରାଜାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଆଉ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯାର ପିତାମହ ବିଷ୍ଣୁ ଭଜନେ ମହାଶୟ।
ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବାମନ ଭଗବାନ କହିଲେ ହଁ ତୁ ନ କରିବୁ ବା କେମିତି କାହିଁକି କେମିତି ତୁ ନ କରିବୁ ବା ଏମିତି କାହିଁକି ଏରେ ତୁ ବା ସେଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦର ବଂଶ ନା। ଭଗବାନ ବାମନ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ରେ ଏରେ ବଳି ତୋ ଠାରୁ ଏଇ ଆଶା ହିଁ କରାଯାଏ ତୁ ନ କରିବୁ ବା କେମିତି ତୁ ପରା ସେଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦର ବଂଶ ତୋର ପିତାମହ ଥିଲେ କିଏ ନା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତାର ଯେହେତୁ ତୁ ବଂଶ ଯେଉଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବିଷ୍ଣୁ ଭଜନେ ମହାଶୟ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ତେଣୁ ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ କର୍ମ କରୁଛୁ ଆଉ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ତୁ କରିବୁନି କେମିତି ଏସବୁ କର୍ମ। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଦାନ ତୁମ୍ଭ କୋଳେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦାନ ତୁମ କୂଳେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳେ ହେ ବଳି ତୁମ କୂଳରେ ତୁମ ବଂଶରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସାଧୁସନ୍ତମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତୁ ବା ତାହା ନ କରିବୁ କେମିତି ସାରା ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳରେ ଇଏ କଥା କ'ଣ ଅଛବା ଅଛି ପ୍ରଚାର ହେଇଛି ତମ କୂଳ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଏଇଆ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ଆଉ ତୁ କରୁଛୁ ଆଉ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି ବଳି ଚାହିଁଲା କିଛି ମୁଁ ପଚାରିନି ବିନା କାରଣରେ ଇଏ ପ୍ରଶଂସା ମୋତେ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଇଏ କିଛି ତ ମୁଁ ଦେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାନ ଦେଇନି କିଛି ଏ ମାଗିନାହାନ୍ତି ଆଉ ନ ମାଗିକି ଇଏ ଆସିକି ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ଛୋଟିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାମନ ଇଏ ରୂପ କୁନି କୁନି ପାଦ ସୁଢଳ ସୁକୁମାର ଚେହେରା ଆଉ ବେଦର ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି ଏତେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି ଯଜ୍ଞରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ମନ ଲାଗୁନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇନି ସକାଳୁ ତ ଦାନ ଦେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଚାଲୁଛି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ମୁଁ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦାନ ଦେଲା ପରେ ସେ ମାଗିଲା ପରେ ମୁଁ ଦାନ ଦିଏ ଦାନ ଦେଲା ପରେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ପ୍ରଶଂସା କରି ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇନି କିଏ ମାଗିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ପ୍ରଶଂସା କେମିତି ମୋତେ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣା କ'ଣ। ଏଇ ସମୟରେ ବଳିରାଜା ଚାହିଁଲେ କହିଲେ ବଳିବା ମନ ରୂପ ଚାହିଁ ବଳିବା ମନ ରୂପ ଚାହିଁ ଆସନ ଦେଲା ବେଗେ ନେଇ ଆସନ ଦେଲା ବେଗେ ନେଇ। ଆଜ୍ଞା ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ପ୍ରଶଂସା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଅଫିମ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଶଂସା ରୂପକ ଅଫିମକୁ ଯଦି ଖାଇଲେ ବା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ତାହେଲେ ସହଜେ ହଜମ କରିପାରିବେନି ନିଶା ହେବ ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ହରେଇ ବସିବେ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକିକି ବହୁତ କହୁଛି ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କ କଥା ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ତିନି ଭୁବନରେ ଆପଣ ପଡ଼ି କେହି ନାହାନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ମୌଜାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ କେହି ମିଳିବେନି ଆପଣ ଧନବନ୍ତ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ପ୍ରଶଂସାର ଆମେ ଏତେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟଗ୍ର ଯଦି କିଏ ଆମକୁ କହିଦେଲା ଏତିକି ପ୍ରଶଂସା କରିଦେଲା ତମେ ଭଲ ତମ ପରିବାର ଭଲ ତମ ପୁଅ ଭଲ ତମ ଝିଅ ଭଲ ତମ ଭଳି ଲୋକ ତିନି ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ମୌଜାରେ କେହି ନଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ତମ ନାଁର ଜୟକାର ପଡ଼ୁଛି ଏତିକି ଯଦି କିଏ କହିଦେଲା ଆମକୁ ଆମେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲିକି ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଛେଇବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ଯଦି କିଏ ଆପଣ କରୁଛି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ତାର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବାର ଅଛି ନହେଲେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାହିଁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିବ ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ବଳିରାଜା କହିଲେ ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା ମୋତେ କରନ୍ତୁନି ଏତେ ପ୍ରଶଂସାର ମୁଁ ପାତ୍ର ନୁହେଁ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ବାମନ ଦେବତା ମୁଁ ଆସନ ଦେଉଛି ଆପଣ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲେ କ'ଣ କଲେ କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ପଚାରିବି ଟିକେ ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ। ବାମନ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ବସିଛନ୍ତି ଚରଣେ ନମସ୍କାର କରି ଚରଣେ ନମସ୍କାର କରି କୁଶଳ ବାରତା ପଚାରି କୁଶଳ ବାରତା ପଚାରି ଚରଣେ ନମସ୍କାର କରି କୁଶଳ ବାରତା ପଚାରି ଚରଣେ ନମସ୍କାର କଲା ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରସନ୍ନ ଶିବୟା ଏ ବାମନ ଦେବତା ସବୁ ଭଲ ତ ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ରହିବାରେ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ
ଏ କୁଶଳ କଥା ବଳି ପଚାରିଲା। କହିଲେ ପବିତ୍ର ଜଳେ ଧୋଇ ପାଦ ପବିତ୍ର ଜଳେ ଧୋଇ ପାଦ ଆନନ୍ଦେ କଣ୍ଠ ଗଦ ଗଦ ଆନନ୍ଦେ କଣ୍ଠ ଗଦ ଗଦ ପବିତ୍ର ଜଳରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଦେଲା କିନା ବଳି ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ହେଇଗଲା। ଆହା ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ନିସ୍ତରିଲେ ନିସ୍ତରିଲେ ମୁଁ ଆଉ ସେଇ ପାଦ ଧୋଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେମିତି ରାମାବତାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାମାବତାରରେ କୈବର୍ତ୍ତ ପାଦ ଧୋଇକି ଚରଣାମୃତ ପାନ କରି ସପରିବାରକୁ ପିଆଇଥିଲା, ସେବେଳେ ବଳିରାଜା କ'ଣ କଲେ ନା ପାଦ ଦକ ଘେନି ଶିରେ ପାଦ ଦକ ଘେନି ଶିରେ ରୋମ ରସ କଳେବରେ ରୋମ ରସ କଳେବରେ ପାଦ ଉଦକ ଘେନି ଶିରେ ରୋମ ହରସ କଳେବରେ ପାଦର ଉଦକ ଯେଉଁ ଜଳ ତାକୁ ଶିରେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ପକାଇଦେଲା, ମଥାରେ ମାରିଦେଲା, ପାନ କରିନେଲା। ତେଣୁ ଏଭଳି ବଳିରାଜା ଟିକେ ପାଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କଲା? ବାମନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ସାର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି ପ୍ରିୟ ମୋର। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ସକଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କର ହେଉଛି ପାଦ ଉଦକ ନିଅ ପାଇନିଅ ନିସ୍ତରି ଯିବ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବ, ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ, ନିଅ ସପରିବାରକୁ ଟିକେ ଟିକେ ପାଦ ଉଦକ ଦେଇଦେଲା ବଳି। କିନ୍ତୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ବାମନ ଭଗବାନ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବଳି କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲା? ଭଗବାନ କ'ଣ ମାଗିଥିଲେ ବାମନ ଅବତାରେ ବଳିକି? କି ଦାନ ନେଇଥିଲେ? ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଆଉ ତ ସମୟ ହେଇଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ଭଜ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ସତ୍ୟଧାମ ଭଜ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ସତ୍ୟଧାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମ ଭଜ ପତିତ ପାବନ କଳକି ରାମ ଭଜ ପତିତ ପାବନ କଳକି ରାମ ଜପ ସତ୍ୟ ସନାତନ ହରେ ରାମ ଜପ ସତ୍ୟ ସନାତନ ହରେ ରାମ ଭଜ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ସତ୍ୟଧାମ ଭଜ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ସତ୍ୟଧାମ। ସୁଧୀଜନେ ଆଜି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବାଣିକି ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା, ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।